உங்கள் இதயங்களின் எண்ணமாய், உங்கள் பதிவுகளின் வண்ணமாய் தாமிரா வெப் டிவி. உங்கள் பதிவு நிரந்தர பதிவு.
तम्बगाधमेन परमेश्वर प्रियते त्वाद्य करिष्यमानट्टकर्मणः ऐश्वर्यकर्णिकाय नमः पद्माय नमः पद्मस्योपरि ॐ ग्लां गुं गणपत्यासनाय नमः ॐ ग्लां ग्लौं ग्लौं गणपतिमूर्तये नमः ॐ ग्लां गुं गणपतये नमः लम्बोदरा उपरि इन्द्रपुष्पकरे सम्भोज्य गणपतये नमः पुष्पैः सम्भोज्य गणपते नमः अक्षतां पुष्पकारां राजाय नमः विनायकाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः गजानन दक्षिणं वन्दिनं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रिलोकं त्रिनादे संदर्शयामि दीपानन्दमाधवन्यं समर्पयामि भोर्भवस्सुवः कमलाभ्यां स्वन्दं नामवल्लीतलयर्जनम् पूर्णमिन्दं ताम्बूलं प्रदेकधरे नमो गणपतये नमः नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवदुदाय श्रीवल्लमूर्तये नमो नमः आविवर्ज्याय देवाय नन्दमोदहारणे प्राणकान्ताय श्रीगणेशाय मङ्गलौ महागणपतये नमः दिव्यमङ्गलकर्पूरनीरानन्दरमे अनायकं विनाशिकफलक्षकं नगासुपासुनाशकं नमामिकं विनायकम् नवेदरादिभीषणं नमस्तुराधपादन्दरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिना तमेगतं विचिन्तयामि सञ्जतं महागणेश पञ्चरत्नमादने क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आजुल आरोग्य ऐश्वर्याण अपवर्तद सिद्ध्यर्थं इष्ट स्वाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं मनहिंजित अवाक्यर्थं आलयस्य स्पर्धाकृत मंत्र यंत्र क्षत्र योन्य आभिचार दोष निवारणार्थं इगदिट्टि सर्पदिट्टि राजदिट्टि सकल दिट्टिबाधा निवारणार्थं आलयस्याः पराकृत मंत्र यंत्र तंत्र औसर अस्त्र संग्रहं सकल दोष निवारणार्थं देव्याः परिपूर्ण कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थं देव्याः महामंगलकर्मांगं सकल पूजा कर्म कर्तुम् आचार्यं दामर विष्णवे नमः रुद्राय नमः ओटे स्कन्दाय नमः गाने विघ्नेश्वराय नमः वरुणाय नमः वानरोः भास्कराय नमः पार्श्ववरे गमनानि उदरे फलं महानैवेद्यं नैवेदयामि सम्पूर्णसहितायाः दिव्यमङ्गलकर्पूरनीराजनन्दनमामि नीराजनादमनीयं समर्पयामि देवरक्षान्दारणामि एवं वेद यप्रामादितनं वेदधूपमाग्रापयामि साक्षन्द्रवत्यं निवेदयामि मङ्गलं लोकनाथाय कार्तिकेयाय भस्मार्कं ददारणम् अनेकदन्तं भस्मार्कम् एकदन्तमुपास्महे एकदन्तं महाकायं दत्तनाञ्जनसंवितो लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकं महागणपतये नमः आपाददेवताभ्योर्वा पञ्चमुखकर्पूरनीरानन्दनमे नीराञ्जनमाचमन्यं समर्पयामि देवभूपतये नमो नमः विनाशनायाः भुवनपतये नमो नमः विनाशपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने श्रीवरदमूर्तये नमो नमः येन सर्वदा जगदीशे स ब्रह्मपूजाय कल्पते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स सर्वदसुखमे ददे स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमदीयानो दिवसकृतं पापं नासजते प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापं नासजते सायं प्रातः प्रयुज्ञानो पापो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च भिद्यते
इदमदर्पणशेषस्यायन तेजम् यो यदि मोहाद्यास्यति सबीजान् भवति सहस्रावर्धनाद्यं यं काममरीते तं दमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चते गणपते எல்லாம் வல்ல சகல சக்தியின் குருவான இருக்கக்கூடிய நமது கிராமத்திலே எழுந்தருளி நமக்கெல்லாம் அருள்வாதி இருக்கக்கூடிய அரியான கோடி பிரம்மாண்ட நாயகி அன்னை ஸ்ரீ வாடி அம்பாள், ஸ்ரீ முப்படாதி அம்பாள், சந்திரமாரி அம்பாள் மற்றும் அனைத்து பரிவாரத்தினுடைய விமான சாலகோபுர செய்த ஜீர்ணோதாரண அஷ்டபந்த மகா கும்பாபிஷேகத்தினுடைய இன்றைய முதல் நாள் நிகழ்ச்சியாக ஆலயத்தினுடைய மகா மண்டபத்திலே எப்பெருமான் ஸ்ரீ விநாயகர் பெருமானுடைய தனிப்பெருங்கருணையினாலே விநாயகர் பெருமானுடைய அருளை பெருமண்டமாக ஆலயத்துடைய மகா மண்டபத்திலே விக்னேஸ்வர பூஜை என்று சொல்லக்கூடிய மஞ்சளிலே எம்பெருமான் விநாயகர் பெருமானை ஆவாகனம் செய்து இங்கே ஆலயத்திலே மகா கணபதிக்கு உரிய உபச்சாரங்கள் செய்யப்பட்டு மகா கணபதி பூஜை அதனை தொடர்ந்து மகா சங்கல்பம் என்று சொல்லக்கூடிய நமது கிராமத்தினுடைய அனைத்து மக்களுக்கும் எல்லா விதமான சேமங்களும் கிடைக்கும் வண்ணமாக மகா சங்கல்ப பூஜைகள் நடந்தேறி தொடர்ந்து ஆலயத்திலே இந்த இடத்தை இந்த ஆலயத்தை சுத்தி செய்ய வகையில் பாவமான சுத்தத்தினாலே புண்ணியவாத பூஜைகள் நடந்தேறி தொடர்ந்து எம்பெருமான் மகாதேவனுடைய பஞ்சாசன பஞ்சமாபரண பூஜைகள் நடைபெற்று இப்பொழுது யாகத்தினுடைய திரவியங்களானது ஆலயத்தை வளமாக வந்துள்ளன. இப்பொழுது முதல் மகா மண்டபத்திலே மகாதேவனுடைய யாக வேலைகளானது நடைபெறும். அதனைத் தொடர்ந்து பூர்ணாதி நடந்தேறி தீபாரதனை மற்றும் பிரசாத மகிழ்ச்சியானது நடைபெறுள்ளது. ஆலயத்திற்கு அன்பர்கள் வருகை கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னும் ஏனைய அன்பர்களும் வெகு விரைவாக வந்திருந்து இந்த நாம் நீண்ட நாட்களாக அவரோடு எதிர்பார்த்த புனராவர்த்தன அஷ்டபந்தன மகா கும்பாபிஷேக இந்த பெருஞ்சாந்தி பெருவிழாவிலே பங்கெடுத்துக் கொண்டு எம்பெருமான் ஸ்ரீ காளி அம்பாள் மற்றும் விநாயகர் பெருமானுடைய பேருரை பெற்றும்படி எங்களை விழா கமிட்டி சார்பாக அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறார்கள். இந்த
நடைபெறவிருக்கிறது. இன்று காலையிலே அணிக்கை எண்ணக்கூடிய பாலஸ்தாபனம் செய்து வைக்கக்கூடிய தாமர பிம்பத்திலிருந்து அனுமதி பெற்று அதைத் தொடர்ந்து நமது இந்து மரபுப்படி எந்த ஒரு காரியங்கள் செய்தாலும் விநாயகர் வழிபாடானது மரபானது. அப்படிப்பட்ட விநாயகர் வழிபாடானது அருளாலய விநாயகத்திலே நாட்டாம ஐயாவுடைய தலைவரை திருக்கரங்களாலே விநாயகர் வழிபாடானது நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு திரவியங்களும் ஒவ்வொரு இடத்திலிருந்து வந்து சேகரிக்க செய்திருக்கிறோம். அதனுடைய சுத்திகரிப்பு பூஜையானது புண்ணியவாஜன பூஜையானது கங்கை, யமுனை, கோதாவரி, சரஸ்வதி, நர்மதே, சிந்து, காவேரி உபநதியான தாம்பரபரணி 8 நதிகளும் கலசத்திலே ஆவாகனங்கள் செய்யப்பட்டு பவமான சுத்தத்தினாலே ஜபங்கள்லாம் செய்யப்பட்டு ஆலயத்தினுடைய பஞ்சகவிய பூஜை புண்ணியவாஜன பூஜைகள் எல்லாம் நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து அருளாலயத்தில் இங்கே மகா மண்டபத்திலே மகா கணபதியுடைய கலசத்திலே ஆவாகன பூஜையானது பஞ்சாசன பஞ்சமாவரண பூஜையானது 5 ஆசனத்திலே இருக்கு. மகா கணபதியினுடைய வேதிகையிலே பூஜைகள்லாம் மகா கணபதிக்கு பூஜைகள் நடைபெற்று ஞாசங்கள்லாம் தியான ஆவாகனங்கள்லாம் செய்யப்பட்டு தீபாராதனை நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து அக்னி ரூபமாக இங்கே மகா கணபதி யாகமானது மகா கணபதிக்கு பிடித்தமான அவுள் பொறிகடலை பஞ்சபக்ஷணம் என்னக்கூடிய மோதகம் திலலட்டுகம் அபபூபம் மாஷாபூபம் போன்ற பஞ்சபக்ஷணத்தினாலே மகா கணபதியை திருப்தி செய்து விநாயகருக்கு பிடித்தமான அருகம்புல்லாலும் யாகங்கள்லாம் செய்யப்பட்டது. இந்த யாக நிறைவான பூர்ணாகுதியானது நடைபெற உள்ளது. பூர்ணாகுதி தாம்பாளத்தை ஐயா நாட்டாமை அவர்கள் தொட்டு அனைவரும் பிரார்த்தனை செய்து இந்த சில்லற நாணயங்களை இந்த இதில் வைக்கலாம். வச்சு யாகத்துல சமர்ப்பணம் செய்ய இருக்கிறார்கள். இந்த யாகத்தினுடைய நாணயங்களை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு நமது பீரோலில் வைத்தால் மகாலட்சுமியுடைய அனுகிரகங்கள்லாம் பெறலாம். இந்த மகா கணபதி யாகங்கள் நிறைவேற்றதும் கோ பூஜையானது நடைபெற உள்ளது. கோ பூஜை முடிந்து இங்க தீபாராதனைகள்லாம் நடைபெற இருக்கிறது. பக்தர்கள் ஒவ்வொரு பூஜைகளும் அந்தந்த விளக்கங்கள் சொல்வார்கள். அமைதி காத்திருந்து பூஜைகள்லாம் எதற்காக செய்தார்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டு எம்பெருமான் விநாயக பெருமானுக்கு அக்னியிலே வஸ்திரதாரணமான செயற்கை அதாவது பூர்ணாவதியானது. பெண்கள் அனைவரும் மங்கள கொலையுடமாக கேட்டுள்ளனர். ஓம்
संयोजनं कृत्वा यज्ञेन कल्पत अपानो यज्ञेन कल्पत व्यानो यज्ञेन कल्पत यज्ञेन यज्ञयन्त देवाः धर्माणि प्रसवाण्याभिषङ्गेनानं महिलाय प्रभुवे साध्यायन्ते देवा மாலை முழுதும் எப்படி இந்த தள்ளி போங்க இந்த கிழக்க மண்டலத்தில் கிழக்க தள்ளி போங்க கிழக்க மாட திரும்பி கிழக்க வந்து முகத்தடி கிழக்க அனைத்து தேவதைகளும் இந்த கோவில் இருக்கிறது. பசு பூஜையானது அவ்வளவு விசேஷமானது அருளாலயத்தில். இந்த மகா கணபதி மகாலட்சுமி இரண்டு தான், ரெண்டு மகான பெருதியதுன்னு அர்த்தம். அப்படிப்பட்ட மகா கணபதி மகாலட்சுமி பூஜையானது அருளாலயத்தில் கோவுக்கு மகளே அபிஷேகங்கள்லாம் நடைபெற்று அலங்காரமான சந்தன குருமங்கள்லாம் இடப்பட்டு வஸ்திரதாரணங்களாம் செய்யப்பட்டு பூஜையானது நடைபெற உள்ளது. हिरण्यवरुणाकरणे लक्ष्मीं जातवेदो ममावह दामागजार्णवेदो लक्ष्मीमनमहावणे महादेवी विद्महे विष्णुवर्धीमहे महालक्ष्म्यम्बिकायै नमः वस्त्रं समर्पयामि नमः गोमहालक्ष्मणे नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये द्वे सर्वाभिदानगे कुङ्कुमालिकां समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि गोमहेन्द्राय नमः नान्கு கால் பாகத்துல ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेदाय नमः सामवेदाय नमः अथर्ववेदाय नमः गङ्गणपतये नमः सांशुं सुब्रह्मण्याय नमः परमेश्वराय नमः शद्रिव्यनमानत्तं निगन्धं जगनाडिकाय दीपं सन्दननामि दीपदीपानन्दमानवन्यं समर्पयामि महालक्ष्मणे नमः कपजादेवसने गोमहालक्ष्म्यम्बिकायै नमः अखण्डनालीकेरखण्डत्वद ताम्बूलसहितानाः महानैवेद्यं निवेदयामि नमः ॐ या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण समर्थिता या देवी सर्वभूतेषु भानुरूपेण समर्थिता या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण समर्थिता या देवी सर्वभूतेषु दुर्गारूपेण समर्थिता महालक्ष्म्यम्बिकाय नमः पंचमुख कर्पूर ज्योतिः எல்லாரும் இங்கே நல்ல பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. எல்லாரும் சொல்லுங்க சர்வமங்கல மாங்கல்யே சிவே சர்வாட்ச சாதகே த்ரயம்பகே கௌரி நாராயணே நமஸ்துதே नमस्ते अस्तु महामारे श्रीपीठे शंखचक्र हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते नमस्ते महालक्ष्मी नित्यं वासयः अनेक कोटि
कोटि प्रार्थनाने பூமியர்கோன் படைத்த புகழியர்கோன் கடல் போற்றி ஆலிவிசை கல்விடப்பில் அந்த பிரானை போற்றி வாணித்திருநாமலோர் வந்தொன்ற பதம் போற்றி ஊழிமணி திருவாதவர் திருத்தாள் போற்றி போற்றி ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தனை இந்தின் இளம்பரை போதுமேற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான குழந்தினை புத்தியில் வைத்து அடி போற்றுகின்றேனே தோருடைய செவியன் விடகேறியோர் தூவன் மதிசூடி காருடைய குரலை படி பூசியன் புள்ளவர்கள்வன் ஏருடைய மலரால் உனை நான் பிடிந்து ஏற்ற அருள் செய்த பேருடமேறிய பிரம்மாபுரமேறிய பிரம்மாணிவர் என்றோ வேறு தோழி பங்கன் விடவந்த கண்டன் நிகழ்ல வீணிகிறவை மாசல் திங்கள் கங்கை மேலுளமே புகழ்ந்ததனால் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனிபாம் இரண்டும் உடனே ஆசரு நல்ல நல்ல நிலராபிய நீர்வழி வேலியன் அழகில் ஜோதியன் நம்பலத்தாடுவான் மல சிலபடி வாழ்த்தி வணங்குவோம் மரணம பார்வதி பதகே அருளாலயத்தில் மகா கணபதியுடைய யாகங்கள் நிறைவு பெற்று அதைத் தொடர்ந்து சரியாக காலை சிற்றுண்டிகள்லாம் முடித்து அனைவரும் வந்தீர்கள். சரியாக 10 மணிக்கு மேல்
गंधपुष्प अक्षतये संबोध्यामि आचक्राय नमः श्रीचक्राय नमः सप्चक्राय नमः ज्वालाश ईशानमुद्राय उमायै नमः मुद्रे प्रचोदनादि अधिदेवता प्रत्यक्षदेवता सहितान भगवते आदित्य ग्रहदेवतं ध्यानामि आदित्य ग्रहमावाहनामि आवाहनादि समत्व विधानान् समर्पणामि अर्घ्यदत्वा आग्निदिग्भागे अनन्द धर्म ज्ञान भैरकमङ्गस मध्ये चन्द्राधनाय नमः चन्द्रमूर्तये नमः चन्द्राय नमः निशाहराय विद्महे कलानाथाय धीमहि तन्नो चन्द्रः प्रचोदयात् चन्द्राय अधिदेवता प्रत्यक्षदेवता भगवते चन्द्रग्रहमूर्तये नमः आवाहनादि अर्घ्यं दत्त्वा आदित्य दक्षिणदिक्पाण्डलमत्रेणाधं प्रोक्ष्य अनन्दाय नमः धर्माय नमः महावीराज्याय नमः ऐश्वर्याय नमः पद्माय नमः ओं अंगारग्रहाशनाय नमः अंगारग्रहमूर्तये नमः अंगारग्रहदेवते शुक्रग्रहं ध्यायामि आपाहनामि पूजयामि कल्पयामि आसनानवत्वोपधारान् समर्पयामि अर्घ्यदत्त्वा आदित्य पश्चिमदिक्पाकमत्रेणाधं प्रोक्ष्य अनन्दाय नमः धर्माय नमः महावीराज्याय नमः ऐश्वर्याय नमः पद्माय नमः ओं शनीश्वर ग्रहदेवतासनाय नमः नमः तन्नो देवी विद्यापो भवन्ति मीतनेः संजुलमिच्छनन्दनः शनीश्वराय पुत्रादिभे तन्नो मन्दः प्रचोदयात् स्वरूपे शनीश्वरं ध्यायामि आवाहनामि पूजयामि कल्पयामि आसनानवत्वोपधाराय नमः ग्रहमूर्तये नमः वाहवे नमः सिंहकेशाय विद्महे धूम्रवर्णाय धीमहि राग प्रचोदयात् राघुं जानामि ग्रहमावाहयामि आवाहनानवत्वोपधारान् समर्पयामि अर्घ्यं दत्त्वा वाजिदिक्वा मण्डलत्रयेणाधं प्रोक्ष्य आनन्दकमलासनमध्ये केतुग्रहासना ஆவாகன பூஜைகள் மகாலட்சுமிகளுடைய ஆவாகன பூஜையை தொடர்ந்து நவக்கிரகங்களுடைய அருளை பெருமன்னமாக இங்கே 9 கலசங்கள் வைக்கப்பட்டு எம்பெருமான் சூரிய பகவான் சந்திர பகவான் மற்றும் செவ்வாய் புத பகவான் குரு பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பெருமன்னமாக சனீஸ்வரன் ராகு கேது போன்ற 9 நவக்கிரகங்களுடைய அனுகிரகத்தை பெருமன்னமாக இங்கே 9 விதமான கலசங்கள் வைக்கப்பட்டு அதற்குரிய பூஜை நடந்தேறி இப்பொழுது யாக குண்டத்திலே எம்பெருமான் சுதர்சன சங்கத்தினுடைய பரிபூர்ண நிர்வாகத்தை பெருமன்னமாக ஆலயத்தினுடைய ஆபிஜான தோஷங்கள் சத்துருபாதைகளுடைய தோஷத்தை நீக்கும் வண்ணமாகவும் அம்பிகை சாநித்தியமாக இந்த ஆலயத்திலே அமர்ந்திருந்து எல்லா மக்களுக்கும் அனுகிரகத்தை பெருமன்னமாகவும் இங்கே இந்த சுதர்சன மகாவிஷ்ணுடைய யாகமானது இப்பொழுது நடைபெறுள்ளது. தொடர்ந்து மகாலட்சுமி ஹோமங்கள், அதனைத் தொடர்ந்து நவக்கிரக ஹோமங்கள் மற்றும் மெத்திஜ ஹோமங்கள் எல்லாம் நடைபெறுள்ளன.
மகாமண்டபத்திலே கொஞ்சம் பேசாம இருக்கணும். ஆலய வினைகள்லாம் தீக்கணும்னா ஆலயத்துக்கே வருகிறோம். நம்ம வந்து பேசல என்னாகும், நம்ம கூட மட்டும்தான் பாவங்கள் சேரும். ஆலயத்துக்கு வந்து அம்பாவை பிரார்த்தனை பண்ணணும். ஓம் சக்தி பராசக்தி என்று பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்கலாம். நீங்க வீட்டுக்கு எதில் வந்து வீட்டிலே பேசுறீங்கன்னா எப்படி வரும்? அம்பாவுக்கு அருள் எப்படி கிடைக்கும்? ஒன்றும் கிடைக்காது. அதனால கோயிலுக்கு வந்தா அம்பாவை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஓம் சக்தி பராசக்தின்னு சொல்லிட்டே இருங்கள. வேற வீட்டுக்கு எதையெல்லாம் பேச இங்க கோயிலுக்கு வர வேண்டாம். நீங்க மரத்தில் வந்து நல்லா பேசணும். கோவிலுக்கு வந்தால்தான் கும்பாபிஷேக தரிசனமே கோடி புண்ணியம் சொல்லிடுவாங்க. இப்படி ஒரு பெரிய கும்பாபிஷேகமான நடைபெற இருக்குது. தரிசனம் செய்தால் இக ஜென்மனி பூர்வ ஜென்மனி ஜென்ம ஜென்மாந்து, இந்த ஜென்மத்தில் செய்த பாவங்களும் பூர்வ ஜென்மத்தில் செய்த பாவம் ஜென்ம ஜென்மாத்தில் செய்யக்கூடிய பாவங்களும் நிவர்த்தியாகும் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள். அப்படிப்பட்ட இந்த ஆலயத்திலே கும்பாபிஷேகமானது, கும்பாபிஷேகமான பூர்வாங்க பூஜையானது, நவக்கிரக பூஜையானது ஒவ்வொரு ராசிகளும் 27 நட்சத்திரங்கள் 12 ராசிகளுடைய இந்த நவக்கிரகங்கள் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பி ரெண்டும் என்று சொல்வார்கள். இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே எம்பெருமானுக்கு கோதுமை தானியத்தை வச்சு யாகங்கள் செய்யப்பட்டார்கள். ஞாயிற்றுக்கிழமையே சூரிய கோரையிலே எம்பெருமான் பரமேஸ்வரனுக்கு தீபங்கள்லாம் ஏற்றி வழிபாடுகள் செய்தால் அந்த சூரிய கிரக தோஷங்கள்லாம் நிவர்த்தியாகும். கண்கள் நல்ல பிரகாசமாக தெரியும். தினமே சூரியனை நமஸ்காரங்கள் செய்தால் கண்கள் நல்ல பிரகாசமாக தெரியும். அப்படிப்பட்ட சூரிய பகவான் யாகங்கள் நடைபெற்றது. அதைத் தொடர்ந்து சந்திர கிரகமானது திங்கட்கிழமை தூரமே சந்திர கோரையிலே தீபங்கள் ஏற்றி நீராஜனம் என்று சொல்வார்கள். தேங்காய் உடைத்து அதுல திரியை ஏற்றி நெய் விட்டு விளக்கை ஏற்றி வழிபாடுகள் செய்தால்
சந்திரனுக்கு அதிபதியானது மகாவிஷ்ணுவானவர் அவருடைய வணங்கி பிரார்த்தனை செய்தால் அந்த சந்திரனுடைய தோஷங்கள்லாம் நிவர்த்தியாகும். மூன்றாவது கிரகமான செவ்வாய் கிரகமானது, செவ்வாயானவர் செவ்வாய்க்கு அதிபதி முருகப்பெருமான். இந்த செவ்வாய்க்கிழமையிலே முழு துவரம்பருப்பு உடைத்த துவரம்பருப்பு இருக்கும். முழு துவரம்பருப்பு வைத்து சிகப்பு துணியிலே சிகப்பு வஸ்திரத்திலே அந்த நல்லெண்ணெய் ஊற்றி முருகப்பெருமானுக்கோ இல்லை செவ்வாய் கிரகத்துக்குடைய அந்த தீபங்கள்லாம் ஏற்றினா திருமண தடங்கள்லாம் நீங்கும். சில ஜாதகத்தில் செவ்வாய் தோஷம்பாங்க, இல்லை கலத்தல் தோஷம்பாங்க. இந்த வாழ கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சில ஜோசியெல்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்படிப்பட்ட சஷ்டியில் விரதம் இருந்தாலும் ரொம்ப விசேஷமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட அந்த செவ்வாய்க்கிழமையில எம்பெருமான் முருகப்பெருமானை வழங்கினால் சுக்குக்கு மிஞ்சின மருந்தும் கிடையாது, சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு மிஞ்சின தெய்வம் கிடையாது சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய பழமொழிகளானது. அப்படிப்பட்ட முருகப்பெருமானுடைய அருளும் செவ்வாயுடைய கிரகங்கள்லாம் நிவர்த்தியாகினால் கல்யாணங்கள் சீக்கிரம் நடைபெறும். நம்மளுடைய தேசமானது ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட மகாவிஷ்ணுடைய யாகங்கள்லாம் நடைபெற்றது. ஐந்தாவது கிரகமான குரு பகவானானவர், குரு பார்த்தால் கோடி நன்மை என்று சொல்வார்கள். குரு பகவானானது வெள்ளிக்கிழமை. இந்த வெள்ளிக்கு அதிபதியானது மகாலட்சுமி. நல்ல பாயாசங்கள்லாம் வைத்து மகாலட்சுமி இந்த கோ பூஜை இல்லை வீட்டில் விளக்குகள் வச்சு பூஜைகள்லாம் செய்தால், நீங்க பெண்கள் நிறைய பேர் இந்த ஆலயத்துக்கு வந்திருக்கீங்க. ஒவ்வொரு கடைசி வெள்ளிக்கிழமையில பௌர்ணமியில இந்த கிரகத்தின் இந்த ஆலயத்துல பெண்கள்லாம் சேர்ந்து விளக்கு கூட்டு பிரார்த்தனை செய்யணும். விளக்கு பூஜை, தீப பூஜை, வீட்டில் விளக்கு கொண்டு வந்து இந்த கோயிலில் வச்சு விளக்கை எடுத்து இந்த பாடக்கூடிய பெண்கள் இந்த புக்குகள்லாம் இருக்கு. இந்த புக்குன்னா ஆலயங்களும் நல்லா வளரும், நாமளும் நம்ம வளரலாம். அவர் அந்த 19 வருஷம் கழிச்சு அந்த தோஷங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகக்கூடிய நேரத்தில் நமக்கு வீடு வாசல் எல்லாமே நல்லபடியாக கொடுத்து கூடிய பகவான். நாளை மறுநாள் இந்த ராகுகேது பயிற்சியாக ரொம்ப விசேஷமாக உள்ளது. இந்த ராகுக்கு அதிபதி யார் என்றால் துர்க்கை தான். நம்ம காளி அம்பாள் மற்றும் முப்படாதி சந்திரவாரி அம்பாள் என்பவர். ராகு காலத்தில் வெள்ளிக்கிழமைகளே 10:30 மணிக்கு மேல் 12 மணிக்கு மேல் பெண்கள் திருமண தடைகள் குழந்த பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கெல்லாம் ஆலயத்துக்கு வந்திருந்து எலுமிச்சம்பழ விளக்கு ஏற்றி வழிபாடுகள் துர்க்கை முன்னால் வழிபாடுகள் செய்தால் அந்தவுடைய தோஷங்கள்லாம் நிவர்த்தியாக நமக்கெல்லாம் கைகூடும். ஆக தாமரா வெப் டிவி என்னக்கூடிய வகையிலே லைவ் டெலிகாஸ்டாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. உலகமெங்கும் நமது ஊர் கிராமத்தில் இருக்கிற பக்தர்கள் இந்த ஆலயங்கள் அனைத்து உலகங்களும் பரவி கொண்டு பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அப்படிப்பட்ட தாமரா வெப் டிவி என்னக்கூடிய நெட்ல டவுன்லோடு செஞ்சிருந்தால் அந்த அப்படியே இங்கே உள்ள ப்ரோக்ராம் எந்த ஊர்லனாலும் பார்த்துக்கலாம். உடனடியாக லைவாக அங்கே நமக்காக ஆலயத்தில் ஏற்பாடுகள் செய்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது மகாவிஷ்ணுக்கு பிடித்தமான அட்டானா ராகத்தில் அமைந்துள்ள அலைப்பாயிலே கண்ணா என்னக்கூடிய கீர்த்தனை எம்பெருமான் மகாவிஷ்ணுக்கு சமர்ப்பணம் செய்கிறார்.
मृत्योर्बोधन बोधने ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय तेऽर्थे ज्वालाप्रीताय सर्वदिक्तोपनाद भुम्बप्रमणे परान्योदिके स्वाहा सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नोऽस्तक्रः प्रचोदयात् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय गुरुशुक्रशनेपयर्च राघवे केशवे नमो नमः आयुर्देहि धनं देहि विद्यां देहि महेश्वरी समर्थमखिलां देहि मे परमेश्वरी मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय मे नमो नमः ईशान सर्वविज्ञानाय ईश्वर सर्वभूतान ब्रह्माधिपते ब्रह्मणाधिपते ब्रह्मादिवा मे अप्तिषता शिवा नमो गरण्यभागवे गरण्यरूपाय गरण्यवदने अम्बिकापदने उमापदने पशुपदने नमो नमः पूर्णाहुतिपत्थमान् बोधे सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवात्तोदे अथो वै पूर्वे ब्रह्मणे स्वाहा पश्चिम दक्षिणे रुद्राय स्वाहा उत्तरे आनंदाय स्वाहा पूर्व मध्य मेघलाय इंद्राभ्य स्वाहा अपस्थाने अर्घ्यदत्वा यज्ञेन कल्पना अभानो यज्ञेन कल्पना सख्यो यज्ञेन कल्पना यज्ञेन यज्ञयं देवाः तालिप्रजमानाय नमो रूपाणाय पूर्वमन्त्रजोगोञ्जन्ते
నక్షత్రాణి భాజనను చంద్రసదాంగణం నాట్యాది గీత ప్రియం రావణ వేద ప్రియ రావణ గౌరవదారజో உண்ணாமுலை உமையாள் உடனாகிய ஒருவன் பெண்ணாகிய பெருமான் மணி திருமாமணி திகழ மன்னார்த்தன் அறிவித்தல் மணலை முளமதினும் அண்ணாமலை தொல்வாவுன்னை உளவா வண்ண வருமே இடரினும் தளரினும் எனதொரு நோய் தொடரினும் முன்கடல் தொழுதலுவேன் கடல் தனில் அமுதோடு கலந்த நஞ்சை இடரில் அதங்கிய வேதியனே இதுபோல் இமையாறு மாறிவதில்லையே அதுபோல் உனது ஆவடுதிரனே அன்னம் பாலிக்கும் தில்லை சிற்றம்பலம் சொன்ன श्री भरमी भराज्ञान भरमी प्रियते तम भावना भेदोमने गुरुते दरद करने वेरह दक्षिणे भारते धराते शक्ति संबंधरान मध्य गिनाने करकर स्वारवारी नाम संबंधरे दक्षिणागिने विभजितो शिवमासे शुक्लपक्षे एकादश्यां पर्यः द्वादश्य वासरः वासरत्व शिरवासरमित्वाराः पूर्वाषाणाचत्र उपर्याः उत्तराषाणाचरमित्वाराः शुभनक्षरभारतीयं गुणव्योमानन्दनवदने नमः वर्णाधनाय वर्णवोत्तरे नागवासरं संगतानं ध्यानधवलं धारे वर्णं मकरासम वर्णान विद्यादेगाय वर्णेत्रेत्यं इदं मे वर्णाधिक्यद्वाजं विब्रह्मणानन्दवा हितवान् अपेक्षते अकेनवादस्मात् गुम्बादकलतीर्थादि वर्षिणी अम्बिकात्मेन वरुणं ध्यानामि वर्णमावागयामि वरुणाय आसनं समर्पयामि नागदेवः पात्यार्घ्यादिकं समर्पयामि शिलापयामि ध्यानानन्तरम् आगमन्यं समर्पयामि उत्तराभरणोपीत गन्धपुष्प अक्षरे सम्बोधयामि वरुणाय प्रसेदते दुर्वर्णे भामकरे मकरवागणाय जलादिवसहित्वा पातकत्ताय पादालवासन्ने समुद्रराजाय वरुणाय समत्वं ज्ञानां समर्पयामि नमः वरुणाय धूमाग्रावयामि वरुणाय दीपं संदर्शयामि धूपदीपानन्तरम् आगमन्यं वरुणाय फलान् महादेवेभ्यं निवेदयामि अमृताभिधानानि हराय रुद्राय नमो नमः परमेशाय विद्याय सर्वदक्ते प्रजाते परमपतिशान्ताय नमो नमः ओंकारनित्य नित्यं ज्ञानाय नमो नमः रामनमोक्षदं दीमे ओंकाराय नमो नमः परमविष्णुनि अम्बिकानमेन वर्णं यथाष्टानं प्रतिष्ठापयामि सोमनार्थे हेमाय पुनराजपनादिन पुण्यवादिनं पञ्च वास्तु परमत्रेणाधं प्रोक्ष्य धराधराय नमः चतुर्मुखादुसंते ओं गां मुद्रेगाक्षाय नमः पूर्वाग्नेय पदने ओं गां शान्तासने नमः ओं गा ईशानप्रतनोत्तरे नमः ईशानाय नमः अद्य रक्तवर्णाय ओं गा ईशानाय नमः ईशानगोणार्थपर्यन्तम् आग्निगोणार्थपर्यन्तम् ओं गा ईशानाय नमः धूम्रवरुणाय शङ्गाय नमः दुर्गमवर्णाय ओं गा प्रदशे नमः अञ्जलवर्णाय गजाय नमः सर्ववरदाय नमः निर्धाय नमः भुराय नमः भाय नमः बुधाय नमः ईशानाय नमः दुर्गमवर्णाय विमलासनाय नमः गुणवाय नमः चित्रवर्णाय अधजाय नमः पिङ्गलवर्णाय गजाय नमः अञ्जलवर्णाय बलिविन्ध्याय नमः द्वादपिङ्गलेभ्यो मध्ये अनन्ताय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय ओम पर्जन्याय स्वाहा ओम जगन्ताय
ओम गंगाय स्वाहा भूषणे स्वाहा ओम विशालाय स्वाहा ओम गंधर्वाय स्वाहा ओम यमाय स्वाहा ओम मृगाय स्वाहा ओम नृदेवाय स्वाहा ओम दुर्वारिगाय स्वाहा ओम सुग्रीवाय स्वाहा ओम पुष्पदंताय स्वाहा ओम गजेंद्राय स्वाहा ओम आदित्याय स्वाहा ओम दिक्ताय स्वाहा मध्यवर्णाय ईशानकोणाकृतरे ओम गा आगणयेदे ओम गा अग्निपुत्राय स्वाहा नृदिकोणाकृते इंद्राराजाय स्वाहार्ये स्वाहा भूतनादाय स्वाहा परिविंजाय स्वाहा पूर्वसत्पदरे गंधर्वाय स्वाहा अदाय स्वाहा मध्ये वास्तु ब्रह्मणे स्वाहा गायत्री सावित्री समेत वास्तु ब्रह्मणे
எல்லாம் கரைச்சி அந்த குடத்தோடு விநாயகர் கோயிலுக்கு வர வேண்டும். 4:30 மணிக்கெல்லாம் நீங்க 4 மணிக்கெல்லாம் ரெடி ஆகணும். 4:30 5 மணிக்கு உங்கள் இதயங்களின் எண்ணமாய், உங்கள் பதிவுகளின் வண்ணமாய், தாமிரா வெப் டிவி. உங்கள் பதிவு நிரந்தர பதிவு.